ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा श्री प्रबोध और श्री मणिन्द्र द्वारा पृष्ठा 408। मणिन्द्र प्रणाम करिवा बेले माँ कहिले बहु मार कि विश्वास। काशी जीवाको कहिबारु से कहिथिला एहा ही मोर काशी, मु आउ केउठिकी जीवी नाही। मणिन्द्रଙ୍କ माँ श्री श्री माँ पाखरे रहुथिले। वर्षकरू बेसी हेब तांकर देहत्याग होइछि। से श्री श्री माँଙ୍କର खूब सेवा करिथिले। माँ तांको कहिथिले मोर एठारे केही बेसी दिन रही पारि नाही। केदारर माँ थिले और तुमे अछ। संध्या होई आसुछि। एपरि समय खबर आसिला माकुर पुअर अवस्था अतिशय खराब। यह शुणी माँ अतिशय उद्विग्न हेले। ब्रह्मचारी बरदांको कहिले सवारी ठीक करी रख, काली सकाळे ही मु जीवी। जदि पुओ सेतेबेले पर्यंत बंची रहे सकाळू मते खबर आनी देवा कथा कौन हेबो। मणिन्द्र कहिले मु और सातु बड़ी भोरु खबर आनी देबु। टिकिए पर वैकुंठ महाराज जयराम बाटीरू फेरिले। माँ को यही संवाद देवा मात्र से चमकी पड़ी पचारिले तेबे कौन पुओ नाही। समस्त को निरुत्तर दे कहिले केतेबेले मला। वैकुंठ महाराज कहिले 5:30 बेले। माँ कहिले एबे गले कौन देखिपारि। वैकुंठ महाराज कहिले ना माँ नहीं जाइछंती। माँ खूब कांदिबाको लागिले। टिके रोथांती और पुणी कांदुथांती। स्वामी केशवानंद माँ को सांत्वना देवा पई चेष्टा करिवारु माँ कांदी कांदी कहिले केदार गो मु भूली पारु नाही। थरे माँ को सहित जयराम बाटी जीवा बेले से पिलाटी केउठु केते गुडे गुळंज फूल गटाई आनी माँ को पादरे देई कहिथिला देख पियूसी माँ केमिति होइछि। तापरे से प्रणाम करी श्री श्री माँଙ୍କର पाद धोड़ी नेला। परे फूलगुड़ी को जामा पकेट्रे पुराई नहीं जाइथिला। शरद महाराज ताको खूब भल पाउथिले। बेमारी बेले पिलाटी लाल मामा बोली शरद महाराज को खूब डाकिथिला। माँ कहिले हुए तो कौन सी भक्त आसी जन्मीथिला शेष जन्म हेब, नहेले 3 वर्ष पिलार एते बुद्धि एमिति करी पूजा करि पारे। लाड़न पालन करी मु कष्ट पाउछि। एहीपरि कंदाकटा और सकरे अनेक राति होईगला। रातिरे श्री श्री माँ स्त्रीलोक मानू समस्त को पचारिले सेमानंकर भोजन होइछि कि नाही। जेतेबेले सुनिले माँ खाई नाहांती बोली सेमाने किछि खाई नाहांती सेतेबेले से टिके क्षीर और 2 खंड पूरी खाइले। ता परदिन संध्या बेले मणिन्द्र और प्रभाकर माँ पाखक जाइछंती। माकुर पुअर मृत्युरे माँकर मन विषन्न ताहारी कथा हेउथिला। माँ कहिले से कहूथिला फूल नाली रंग किए करिछि। मु कहूथिली ठाकुरे करिछंती काहेकि से पिंधिबे बोली। शरतर खूब मन कष्ट हेबो। सबु बेले कଳରେ धरुथिला जदिओ तार गडरे व्यथा थिला। कଳରେ बसी कहूथिला तुमर माँ केउठी। शरत माकू को देखाई कहे एई तो मोर माँ। पुओ कहूथिला तुम माँ स्कूल घर को जाइछि। सेही समय राधुर बेमारी पाई माँ ताकू नहीं किछि दिन निवेदिता स्कूल बोर्डिंग रे थिले। उद्बोधन घरर गड़माल राधुर सह्य हेउ नथिला। मणिन्द्र कहउछंती अक्षयर मृत्युरे मध्य ठाकुरंकर खूब कष्ट होइतिला। माँ कहिले से कहिथिले गामुछा चिपुडिला परि भितरटा हेउथिला। दिनू अर्थात अक्षय मोर जने दूर संपर्क देढ़सुरंग पुओ विष्णु घरे पूजा करुथिला। हृदय काली मंदिर रे पूजा करुथिला। दिनू यशोदा नाचात तमाई बोले नीलमणि यही सब गीत ठाकुर को शुणाउथिला। तार कलेरा होइथिला। मणिन्द्र पचारिले आपण कौन सेतेबेले दक्षिणेश्वर रे थिले। माँ कहिले हाँ मु नहबत्रे रहुथिली। ठाकुरंग पदधूड़ी मोर पदधूड़ी और माँ कालींग स्नान जल देइथिली हेले से बंचिला नाही मरीगला। ठाकुरंग खूब कष्ट होइथिला। मोर सान भाई एंट्रांस पास करथिला। भल पढ़ापढ़ी शिखुथिला। डाक्तरी पढ़ुथिला। नरेन सहित देखा करने जीवारू नरेन कहिथिला माँकर एमिति भाई अछि, बाकी समस्ते तो चाउल कदली बंधा ब्राह्मण। नरेन कहिला पेट भितर बथ हेब, तुमको से बथ काटिबाकू हेब। जगिन तुमे एहार पाठपढ़ा खर्च जगाइब। जगिन मरीगला। राखाल 40 टंकार बही किणी देइथिला। राखाल शरद एमाने ता सांगरे एकाठी बसी तास खेलुथिले। मोर से भाई मरीगला। संसार मायार बंधन करुण स्वरे कहउछंती आहा जहाँ को कड़ लेउटाइबा पई मध्य सहारा देवाकू हेउथिला
ଏମିତି ପୁଅ ମାକୁର, ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇ ରାଧୁକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ କେତେ କଷ୍ଟ, ପାଳିବାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି। ରାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋର ମା କହିଥିଲେ ସାନ ବୋହୂକୁ ତା'ର ମା ବାପ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଯାଉନା। ମୁଁ କଲିକତାରେ ସକାଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଯେମିତି ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିଯାଏ, ଦୁଇ ହାତ ମେଲାଇ ଦେଖାଇଲେ, ସେହିପରି ଦେଖିଥିଲି ଗାଁରେ ରାଧୁର ମା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ରାଧୁକୁ କେବଳ ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛି। ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଡ଼ା ଧୂଳି ଉପରେ ବସି ସେ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛି। ରାଧୁର ମା ପାଗଳୀର ଖିଆଲ ପରି ହାତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ନାଲି ସୂତା, କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ନୀଳ ସୂତା ବାନ୍ଧିଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଠାଇ ମିଶାଇ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଖି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଯେପରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ, ସେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲି। ବୁଝିଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଧୁର ସେହି ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଅଭୟଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ଅଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିଯାଇଥିଲା, ଦିଦି ସବୁ ରହିଲା ଦେଖିବ। ରାଧୁ ସେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା। ପ୍ରସବ ପରେ ରାଧୁର ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସହିତ କଲିକତା ଆସିଲେ। ପରେ ପାଗଳୀ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟରାମବାଟିକୁ ପଠାହେଲା। ରାଧୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବାଗବଜାର ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା ବେଳେ ଦିନେ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ଜୟରାମବାଟିର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭୟର ଅନ୍ତିମ କଥା ସ୍ମରଣ କରି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ରାଧୁର ଲାଳନ ପାଳନର ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମା କହୁଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମୋତେ ମାୟା ବାନ୍ଧିଲା। ଆଉ ଥରେ କୋଆଲପଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଧୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଜୟରାମବାଟି ଚାଲିଗଲା। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମା ସେହି ଘଟଣା ଉପଲକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ, କାଲି ରାଧୁ ତ ସେପରି ଭାବରେ ମୋର ମାୟା କଟାଇ ଚାଲିଗଲା। ମନରେ ଭୟ ହେଲା। ଭାବିଲି ଠାକୁରେ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଥର ରଖିବେ ନାହିଁ? ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏହି ଯେ ରାଧି ରାଧି କରୁଛି, ଏହା ଗୋଟାଏ ମାୟା ନେଇ ରହିବା, ତା ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା। ମଣୀନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଭାକର ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ରାତିରେ ସେମାନେ ଆରାମବାଗ ଯିବେ। ମା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ କିଛି ଖାଅ। ପ୍ରଭାକର କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ମା କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଉନାହଁ କାହିଁକି? ଆରେ ଟିକିଏ ମିଠା ଦିଅ ତ। ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଖାଇକି ଯିବ। ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା। ମା ପଚାରିଲେ, ଗାଡ଼ି ହୋଇଛି? ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହୋଇଛି। ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମତି ହେଉ। ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମା ଆମମାନଙ୍କର ମାୟା ଯେପରି କଟେ। ମା ଏକଥାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। 23 ଏପ୍ରିଲ 1919। ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଆୟଙ୍ଗାର ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ମାକୁର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମା କହିଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେସବୁ ରହିବ ହିଁ। ତୁମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁହ। ଆଗାମୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 4-5 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସୋମବାର 12 ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମଇଜୁନ। ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାମୀ ହରାନନ୍ଦ କାଶୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଣୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ଓ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କୋଆଲପଡ଼ା ମଠରେ ରହନ୍ତି ତଥା ମା ଜଗଦମ୍ବା ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି। ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କିପରି ଅଛି? ମା କହିଲେ, ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ରାଜଦ୍ରୋହ ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଲା ପୂର୍ବଦିନ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ହଙ୍ଗାମା ଭୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତାକୁ ରଖିଦିଅ, ଆଜି ରହୁ, କାଲି ଯିବ। ସ୍ୱାମୀ କେଶବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମଠରେ ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଚୌକିଦାର ଆସି ନବାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖି ନେଉଥିଲା। ତା ପରଦିନ ମା ସେହି ପିଲାଟି କଥା ପଚାରିଲେ, ସେହି ପିଲାଟି କେଉଁଠି? ଚାଲିଗଲା ନା କ'ଣ? ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସେ ଅଛି, ଆଜି ଖିଆପିଆ କରିଯିବ। ମା ଶାନ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାତିରେ କେଉଁଠି ଥିଲା? ମା କହିଲେ, ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଜାଣେ ନାହିଁ ମା, ଆମକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, କାଶୀରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ନା ମା, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ କେବେ କେବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଝଡ଼ ହୋଇ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।
କାଶୀରେ ମରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହୁଏତ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତଳେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ମା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ବଂଶୀଦତ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣି ହୁଏତ ତାକୁ ବତୁରାଇ ଖାଇ ପକାଇଲେ, ରାନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀମାନେ ମରିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନରେ ପାପକ୍ଷୟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶଙ୍ଖ ପାଣି ଦେହରେ ପକାନ୍ତି ଓ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆନ୍ତି ବୋଲି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଧୁ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲେ ହେଲା। ଘରେ ହିଁ ଶୌଚାଦି କରୁଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? ଠାକୁରେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମା ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାକୁର ପୁଅ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶକ ମଣିଷକୁ ଯେତେ କାବୁ କରେ ସେମିତି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରତର ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାଲ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଗଲା। ଏମାନେ ତାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଶରତ ସହିତ ଯେପରି ଦେଖା ନ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, କଲିକତା ଯିବ, ଶରତ ସହିତ ଦେଖା କରିବ ନାହିଁ, ଏ କିପରି କଥା? ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଶରତ ମହାରାଜ ଲେଖିଥିଲେ କାଲ ଯେପରି ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ମା ପରିବା କାଟୁଥିଲେ। ଚେଲ ଦେଖି ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏହା କଲିକତାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ଏଥିରେ ତରକାରୀ ହୁଏ, ଖଟାରେ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏହାର ଗୁଣ ଥଣ୍ଡା, ଭଲ ଜିନିଷ। ମଣୀନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାହାନାବାଦରେ କ'ଣ ମିଳେ? ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମା। ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ଉଠାଇଲେ। ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ରୋଗରେ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଲେଣି। ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମା କହିଲେ, ହଁ ବାବା, ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଯାହା ଘରେ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଏଇ ତ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ହୋଇ ଧାନ ଚାଉଳ ହେଲେ ତେବେ ତ କଷ୍ଟ ଯିବ। କିଏ ଜାଣେ, ସାହେବ କୁଆଡ଼େ କଲିକତା ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଧାନ ଚାଉଳ ସେଇଠି ରହିବ, ଆଇନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ତ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି। ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ଦେଶରେ ଏତେ କଷ୍ଟ। ମା, ଏହା କ'ଣ କର୍ମଫଳ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କର୍ମଫଳ କିପରି ହେବ? କ'ଣ ଗୋଟାଏ ହାୱା ଆସିଛି। ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଜିନିଷପତ୍ର ଶସ୍ତା ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ମା କହିଲେ, ତେବେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଶାନ୍ତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଏଠାରେ ନୁହେଁ, କାବୁଲରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଏ କ'ଣ ମା, ପୁଣି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ମା ହସି କରି କହୁଛନ୍ତି, କିପରି କହିବି? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ହେବ କିପରି ଜାଣିବି? ରାଜାଙ୍କ ପାପରେ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ହିଂସା, ଖଳପଣିଆ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଏହିସବୁ ପାପ। ରାଜାଙ୍କ ପାପରେ ପ୍ରଜାର କଷ୍ଟ ଓ ଦୈବ ଉତ୍ପାତ, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଆହା, ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ପିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? କହୁଛି ମୋର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶରତ ଯେ ଏଠାରେ ଚାଉଳ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, କେତେ ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା? ମଣୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଠିକ୍ କହିପାରୁନି, ତେବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 34 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦିଆହୁଏ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।